Good morning, dear students. Students, in this class, we will discussing about the properties of nucleus. Students, we already know that nucleus means it is a positively charged core of an atom. This is exactly exists at the center of the atom, and we know the some of the basic concepts related to the nucleus. That is, nucleus has mass number, nucleus has its atomic number, and so on. And also the types of nucleus are also discussed in the previous class. In this class, we will discussing about the properties of the nucleus, in which the first one is nuclear charge, another one is nuclear size, third one nuclear mass, fourth one is nuclear density. Here, first one, write down the students. The first property is properties of the nucleus, in which the first one is nuclear charge. Now we will discussing about the first property, that is nuclear charge. Students, we already know that nucleus is the positively charged core of an atom. That means we know that nucleus is a positively charged region. That means the charge of the nucleus is positive. Why the charge of the nucleus is positive? Students, we know that the constituents of the nucleus is protons and neutrons. Protons and neutrons are the constituents of the particles inside the nucleus. The proton has positive charge. We know that proton has positive charge and the charge of the neutron is 0. That is, neutron is electrically neutral. Therefore, the charge is depends only on the proton. That's why the nucleus has positive charge. Why the nucleus is positive charge? Due to the presence of the protons. Due to the presence of the protons, nucleus has positive charge, and the charge of the nucleus depends on the number of the protons only. For example, here, generally the nuclear charge is calculated by using this relation, that is plus Zt, where Z is nothing but a number of protons present inside the nucleus. That is also called, we know that the number of protons inside the nucleus is also called as atomic number, where Z is the atomic number or number of protons inside the nucleus, and E is nothing but a charge of the proton. We know the value of the charge of the proton, that is plus 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. That means we know the number of protons inside the nucleus. We can easily calculate the charge of the nucleus by using this formula plus Ze. If we know the Z value, then we can easily calculate the charge, because E is here constant, that is the known value, that is the charge of the proton value multiplied with the number of protons, we get the charge of the nucleus. For example, for helium, we know that helium has 2, atomic number is 2 and mass number is 4. If we calculate the charge of the helium nucleus, then here plus, what is the Z value here? 2. That is 2 protons are present in the helium nucleus. Therefore, 2 into E. E is how much? 1.6 into 10 to the power of minus 19. By simplifying this, we can get the charge of the given nucleus, or for example here helium nucleus. Similarly, we can calculate the charge of any one of the nuclei. That is the relation, by using the relation Ze. If we know the Z value, we can easily calculate the charge. Therefore, the charge of the proton, charge of the nucleus is calculated by using the relation plus Z. Dear students, write down the points. The first property is charge of the nucleus or nuclear charge. The first heading ಬರ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, properties of the nucleus. ಅದರಲ್ಲಿ first one discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ heading nuclear charge, in which write down nucleus has a positive charge
has a positive charge due to presence of protons. ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. If Z is the atomic number, if Z is the atomic number of the nucleus, then the charge of the nucleus is, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? the charge of the nucleus is plus Ze. The charge of the nucleus is calculated by using this relation. It is easy. Plus Ze, where Z represents the atomic number, that is nothing but a number of protons present in the nucleus, and E is a well-known value, that is the proton charge of the proton. Finally, here where right now where here Z is the atomic number, and E means here where E is equal to plus 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb is the, what is here? E represents the charge of the proton, is the charge of a proton. Charge of a proton. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಸ್ Ze. Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore Z increases, charge increases. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಲಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ 1 ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಅದೇ ನೀವು ಹೀಲಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳಿ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ Z ಚೇಂಜಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ Z increases, the charge of the nucleus is also increases. ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಜನರಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. E is constant, that is charge of the proton. ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get the charge of nucleus. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾವುದು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೈಜ್. Nuclear size. Students, we know that the nuclear size depends on nuclear number. Nuclear number means it represents the mass number. What is meant by mass number? Mass number is the total number of the protons and neutrons present in the nucleus. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು that represents the mass number. That is also called number of nucleons ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? that represents the mass number. ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜನರಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಗೋಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆ ರಿಲೇಷನ್ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Students, we know that nucleus is often going to be spherical in shape.
formula for the volume of this sphere. Generally, here R represents the radius of the sphere. Generally, we write the volume of the sphere is 4 by 3 pi r cube. This expression or equation represents the expression for volume for a given sphere, where R is the radius, which represents the volume. Here, we know that students, the nucleus is spherical in shape. Therefore, the volume is given by, the volume of the nucleus is given by 4 by 3 pi r cube, where R is the radius of the given nucleus. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ದ ಸೈಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, 4 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ 10 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 10 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅವೆರಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇವೆರಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 10 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಸೈಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ. therefore ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? The volume of the nucleus is directly proportional to the number of nucleons or mass number of the nucleus. Mass number ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್. ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದರ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಸೈಜ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಸೈಜ್ ಯಾವ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ expression for the volume, the nucleus is spherical in shape. Therefore, the expression for volume here ಏನು ಬರೀತೀರಾ? 4 by 3 pi r cube, where r represents the radius of the nucleus. ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು a. a ಏನು? ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಬೋತ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್. ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 by 3 into pi. This is a constant value. Only the variables are radius and a. ಇಲ್ಲೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೇಡಿಯಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. therefore neglect the constant values. we write r cube is directly proportional to a. therefore r ನ ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, that is cube root ಆಗುತ್ತೆ. cube root is nothing but 1 by 3. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 1 by 2 ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? x to the power of 1 by 2. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಇದ್ರೆ ಬರೀತೀರಾ 1 by 3. ಅದೇ ಇಲ್ಲ, r ನ ಈ ಕಡೆ r ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ a ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a is nothing but a to the power of 1 by 3. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. therefore r is equal to r naught a to the power of 1 by 3. This is the expression for radius. So here, by observing this relation, we can conclude that the radius is depends on mass number. That means, if the mass number increases or number of nucleons increases, then its radius goes on increases. If the mass number decreases, then the radius goes on decreases. Where r naught is nothing but a radius constant. ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ, ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1.2 ತಗೊಂತೀನಿ, ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1.3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1.2 into 10 to the power of -15 ಮೀಟರ್. ಆರ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಯುರೇನಿಯಂ ಕೊಡ್ಲಿ, ಲಿಥಿಯಂ ಕೊಡ್ಲಿ, ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. A is variable here. A is changed for different nucleus. One nucleus ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು nucleus ತಗೊಂಡ್ರೆ atomic number, mass number ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. mass number ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್.
ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. r0 is constant and a is variable. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೈಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ nucleus is nucleus is assumed to be spherical in shape. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ assumed to be in a spherical shape. For start, the volume of the nucleus is proportional to volume. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ. is proportional to its mass number. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ A. But we know the our expression for volume of the sphere. Spherical shape ಇರೋದ್ರಿಂದ sphere volume expression ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. That is 4/3 pi into r cube, where r is the radius of the nucleus. Nucleus ನ radius ಇದೆ r ಅನ್ನೋದು directly proportional to A. Directly proportional to A. Next ಈ ಕಡೆ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Where 4/3 into pi is always constant, therefore the variables are left side in ಯಾವಿದೆ? r cube. r cube is directly proportional to A. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು. r cube ನ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? cube root is nothing but a power 1/3. a to the power of 1/3. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೈಡ್. therefore finally we write proportionally constant ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ r0 a to the power of 1/3. This is the expression for radius which gives the size of the nucleus. r ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, r ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ r ಮಾತ್ರ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. a ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ, r0 ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. r0 is the radius constant. That is equal to the value number ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ 1.2 into 10 to the power of -15 meter. Where r0 is the radius constant. This is same for all the nuclei. ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ತಗೊಳ್ಳಿ r0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು r ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ರೇಡಿಯಸ್. therefore two properties are completed. There is a discussion complete ಆಗಿದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೈಜ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಪ್ಲಸ್ Ze. ಸೈಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? r is equal to r0
a to the power of 1/3. ಇದು ಮೇನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಇಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಮುಗಿದಿದೆ. ಅದು ಸೈಜ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. The third property is nuclear mass. This is important because the expression for the nuclear mass is important. That is used in the calculation of mass defect and also binding energy. In the next mass defect and binding energy discussion ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. The third one is nuclear mass. Nuclear mass. ಈಗ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಸೈಜ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬೇಕು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಸೈಜ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೂ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗೂ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ಆದಷ್ಟು, ಅದು ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾಸ್ ಇದೆ. If both having the masses, therefore we can easily say that the mass of the nucleus depends on both the number of protons and neutrons. ನನ್ನ 10 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ತಗೊಂಡಿರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 10 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, ಅಡಿಷನಲ್ 5 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಮಾಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we must consider both the proton and neutrons present in the nucleus. Imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಇದರ ಮಾಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. then we get the entire mass, that means mass of the nucleus. ಜನರಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು, ಈಸಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವ್ಯಾವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ನ ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. then you get the nuclear mass. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಸಸ್ ನ ನಮಗೆ ಇಂಟೈರ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀವು ಮೆಮೊರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನೀವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್, ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಮಾಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ masses of all protons. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ. all masses of all protons and neutrons. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು. all the protons and neutrons in the nucleus are present in the nucleus. ನಾವು ತಗೊಂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಎಂಟೈರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಮಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. therefore write down nuclear mass is equal to mass of all protons plus mass of all neutrons. ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೇ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಝಡ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ, ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಡೌನ್ m ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ ಮಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೋಟಾನ್ ತಗೋ, 100 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಎರಡನೇ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಮೂರನೇ ಪ್ರೋಟಾನ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಟಾನು ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ತರ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದಟ್ ಮಾಸ್, ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಸ್ Mp is nearly 1.672 into 10 to the power of minus 27 kg. ರೀಕಲ್ ಆಗಿ ಸಾಕು. ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಟಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ 6, 10 ಇದೆಯೋ 11 ಇದೆಯೋ 1 ಇದೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಮಾಸ್ ಬೇಕು. ಮಾಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ Mp. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Z into Mp gives the mass of all the protons. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬರೇ ಮಾಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಂಟು Z ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. 100 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 100 into the mass of the proton. 1 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದ್ರೆ 1 into mass of the proton. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಅದೇ ತರ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 1.6474 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಡಿ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಯರ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, 672 ಇದೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ 1.674 ಇದೆ. ಬಿಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 1.67 into 10 to the power of minus 27 kg is the mass of the proton or neutron. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸರಿ. ಬಿಡಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಾವು ಆದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಬೈ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ A by Z. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, A minus Z. A minus Z gives the number of neutrons. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. A minus Z gives the number of neutrons into mass of each neutron. That is the expression for or equation for mass, nuclear mass. Nuclear mass calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Z into Mp plus A minus Z into Mn. Z is the number of protons, A is the mass number, Mp is the proton mass and Mn is the neutron mass. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ? ವೇ Z ಏನು? Z ಅಂದ್ರೆ atomic number. Atomic number is nothing but a number of protons. A minus Z is nothing but a here number of neutrons. A minus Z ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಬೈ ದಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ A minus Z. The final value that is Mp. Mp ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.672 into 10 to the power of minus 27 kilograms. Z ಆಯ್ತು, Mp ಆಯ್ತು, A minus Z ಆಯ್ತು. ಇದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು? Mn. Finally write down Mn is nothing but a mass of neutron.
1.674 into 10 to the power of minus 27 kg. Nearly same ಇದೆ. Just example 1.67 ಬರೀಬಹುದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪವರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. 10 to the power of minus 27. ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಸ್ ಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? z into mp plus a minus z into ml. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. AMU ಒಂದು ಏನಿದ್ರು we know that atomic mass unit is the one of the unit used to express the small masses such as mass of the nucleus, mass of the atom. ನಾವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಅಲ್ಲ. ಆಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಮಾಸ್. ಅದು ಕೂಡ ಆಟೋಮ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು? ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್. ಅದು ನಮಗೆ ರೀಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೈಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ is expressed in AMU. Nuclear mass is expressed in atomic mass unit. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ AML ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. and measured by ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಆಟೋ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸಸ್ ನ measured by mass spectrometer. ಬಟ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. Nuclear density. You know that the density of any matter is defined as it is the ratio of mass to the volume. Therefore, the SI unit is kg per meter cube. ನೀವು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ತಗೊಂತೀವಿ? ಏರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ, ಅದಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ನೀವು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಗಿಂತ ಅದ್ರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಿಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ನೋಡಿ ಅದರ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ ಗಿವನ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ತಗೋಬೇಕು? ಸೇಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂತೀರಾ, ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ? ಯುರೇನಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಥೋರಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೀಲಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ತರ ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ
therefore ಅದರ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಯಾಕೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತಗೊಂಡು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಅದರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ವಾಟರ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟರ್ಗೆ 1000 kg/m³ ಬರುತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಏರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಯರ್ಲಿ 1.29 ಬರುತ್ತೆ kg/m³ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. 10⁻+17 kg/m³ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಹಳ ಹೈ ಆಗೋದಿರೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ರೇಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ nuclear mass to the generally density ಅಂದ್ರೆ ತಗೋತೀವಿ mass by volume ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ to the next ನಾವು ತಗೊಂತಾ ಇರೋದು ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, nuclear mass to the nuclear volume, that ratio is the represents the nuclear density. Right in the next line, therefore rho nuclear density symbol rho use ಮಾಡ್ತೀನಿ. rho ಅಂದ್ರೆ nuclear density ಏನು ತಗೋಬೇಕು ನಾನು nuclear mass ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ by nuclear volume. nuclear mass by nuclear volume. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Z into Mv plus A minus Z into Mv. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್. 1.67 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾನು m ಅಂತಲೇ ತಗೊಂತೀನಿ, ಇದನ್ನ m ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಅವ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ m ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ m ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಗೆ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ z ಪ್ಲಸ್ a ಮೈನಸ್ z. z ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. z ಇಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ a ಮೈನಸ್ z ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. z ಅನ್ನು ನೋಡಿದೆ, z ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಅದು a ಮೈನಸ್ z ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಡುಕೊಂಡಿರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? m ಇದೆ, p ಪ್ಲಸ್ n ಇದೆ. p ಪ್ಲಸ್ n ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನಲಿ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್, ಐದರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು mn is equal to nearly equal to mp, therefore that is taken as m, and z is nothing but a p, a minus z is nothing but n, p plus n is nothing but a e. ಅದು ನಿಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
therefore ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ z into m ಗೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಟು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು m ಯಾಕೆ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡೆ a ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 4/3 ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ 4/3 pi r³ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ m that is 3 ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ 3m a whole divided by 4 into pi into where r ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನು r ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ the previous expression ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ r is nothing but r naught a to the power of 1/3 therefore ನನ್ನ ಕಡೆ ಇರೋದು r³ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ r naught a to the power of 1/3 ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ therefore r naught ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ r³ ಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ r³ ಇದು a to the power of 1/3 into 3 ಇದೆ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ is 8 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಬರದೇ ಬಿಡೋಣ r naught a to the power of 1/3 whole cube finally we get 3ma divided by 4 pi into r naught cube a get cancelled the final value is the remaining values in a density rho is equal to 3m whole divided by 4 pi r naught cube ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ is equal to 3m by 4 pi r naught cube here all the terms are constant value terms m is the mass of any nucleon proton ತಗೊಳ್ಳಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೋಡಿ r naught it is a radius constant ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ z ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ a ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ z ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು 3m divided by 4 pi r naught cube m is constant mass of the nucleon r naught is constant radius constant the whole term is constant therefore it is independent nucleus density ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ರೋ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ 3 into here m represents the m ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೇಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ therefore nearly 1.67 into 10 to the power of minus 27 whole divided by 4 into 5 value ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು 3.14 into r naught radius constant ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ 1.2 into 10 to the power of minus 50 whole cube ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಿದ್ದು 1.3 into
1.3 into 10 to the power of plus 17 kg per meter cube. ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ 17 ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಬಹಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಡೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ನೀವು ಯಾವ ಸಾಲಿಡ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೈಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 17 ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೀಲಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲಿಥಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ independent on mass number. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಆಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ 10 to the power of 17 ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು kg per meter cube. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. 10 to the power of plus 70 kg per meter cube. ಈಗ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರೋ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೈ ಆರ್ಡರ್ 10 to the power of 17 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕೇವಲ ಚಾರ್ಜ್, ಮಾಸ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೇಡಿಯಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. Next we will go for the next concept, that is nuclear force. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.